सुल्तान जी त्रिमंत्र बोलाओ, हार्दिक फॉलो कर दो प्लीज। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यरीयाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो उवस्सायानम, नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सव्व साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौवपावपणासनो, सव्वपावपनासनो, मंगलाणंच सवेसिं, मंगलानंच सव्वेसिं, पडमं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Jai Satchidanand Mahatma. Welcome everybody. A very open question related to Vyavahar. Okay, so please go ahead. Anybody? Okay, Pooja. Hey, Sachidanand. So this is a question kind of following up from last week when we talked a little bit about, the last question was Icha and Nishchay. So as I was kind of formulating my thoughts together, I wanted some input on some of my thought process and this is what I understand. So I wanted you to correct me on where I'm not understanding things correctly. So if I backtrack, Pudgal is basically Puran and Galan, and Puran is like based on your wrong beliefs from before, and Galan is anything today that's discharging. So then you have a Sanjog that comes up, let's say, and an Uday Karma from that, based on my Pudgal that I've created. So let's say for my example, I'll use like my child comes to me and asks me for help for homework. Now, when if I have a thought, I think that's where my antaskaran comes into play, and I have a thought like that says, okay, how can I help my child, right? And then I think there's also something that happens simultaneously, like a bhav, and that bhav could be either a positive bhav or it can be a negative bhav. Like bhav positive might be like, oh, I love this child, I'll help her with anything, even if I don't understand it. Or it maybe be a negative bhav, like I don't want to help her right now, I want to do my own thing, so hopefully we can just move on. Or maybe I hate this subject, something. So maybe there's different categories of negative bhav, and I'm not sure if that's where rag and dvesh come into place. And then I was wondering if there's something as like a neutral bhav where I'll say, anu kalyan thao, mane samjhan nathi padti pan to bhi mane sikhwadwani shakti apo dada. Ke anu amaru, when we do homework, amaru, may I have like a bhed drashti. So I don't know if that's also falls into the bhav category or not. And then we talked a little bit about icha. So I'm not sure where icha falls into place in my thought process at all. But let's say I have the thought, I have a positive bhav. Now, the way I understand it is if I can have two ways to go. Either I can be followed by pragna and stay in my Shuddhatma seat while I'm teaching her, stay as observer. Even if she gets the right answer wrong, I would still be, internally happy because I'm staying separate this whole time. Or I can go the other way, driven by buddhi. And I think this is where Vyavasthit Shakti is governing, but I'm not sure about that. Then I would not be remaining Gnan. Maybe I might get Tanmaya card. Maybe I might have some category of Stul or Sukshma Bhul in that pathway. And then that Uday Karma, if I go that pathway, then it recirculates back into my Puran, right? So I guess questions for all this is that
we use the word Vyavasthit and we use the word Kudrat a lot. So is Vyavasthit the same as Kudrat? Like when we say Kudrat ne saupi do, is that the same as giving it to the Vyavasthit pathway? And is that Vyavasthit in the right section that I described? Is when you do Dakho Dakhal, is it also in the pathway? Yeah, I'm thinking if you do Dakho Dakhal, then that's using your buddhi again. So is that the correct understanding? I guess like we talked a little bit about Ichcha, and I understand, we described Nischay as being two types of Nischay. One is Vyavahar Nischay, one is Atma Nischay, and those are your long-term goals. So in this, my Vyavahar Nischay is that I want to be a devoted mother. And my Atma Nischay is maybe I want to raise my children using 5 agnas. Those are my long-term goals. And my short-term thoughts, or Ichcha, I guess is the right word, is that, I want to buy something for her to help her with her homework, or maybe if she had this book that would be helpful. So I guess I just wanted some clarity on all those things, because I think I'm mixing up thoughts and vows and Ichchas along my thought process when I'm trying to apply all these things to my daily living. Bhaganji? Yes, Can you tell me? Yeah. Jai Satchidanand. See, first thing, we will consider the case where you have received this enlightenment, and the outcome of this enlightenment is that you have known yourself who you are. Mm. So now what remains balanced is only discharging Ichcha, which you have got along with yourself. And there is no question of Tanmayakar. To what Tanmayakar means in principle is you cause new karma out of your doership. Because this enlightenment itself frees you from all kind of doership. What remains is your doership towards following the agnas only. And whatever doership that may pop up out of lack of your vigilance to remain in the agnas and the gnan is different. Because in its foundation, that belief is always there. I am Shuddhatma. That doubtless belief in relation to the worldly aspects, whatever puja wants to do as part of our discharging desires. Bhav truly relates to causes, but here we must have that demarcation that Bhav, what are there? They are discharging wishes, Ichcha only. That is why in the technical term, spiritual technical term, it is called Dravya Bhav. And where there are causes, that is due to ignorance, you lay new karmas. And when we say karmas, that make you wander in the 4 life forms. That is in relation to that. It is not there. Because of the founding belief, without any doubt, that I am pure soul. So it is said, Gnani ne bhava bhav sambhave nahi. Gnani ne karma bandh hoy nahi. That is what it means, enlightenment. That is what it means
wisdom of knowledge and its acquisition. So with this understanding, what remains is doership aspect in relation to following the agnas only. And આપણે કહીએ છીએ કે I want to follow the ajna, I want to remain within the boundaries of the ajna, and primarily the doership aspect related to amicable settlement of files. મારે સંભાવે નિકાલ કરવો છે. I want to handle and settle this file in an amicable way. I want to. And don't say that it થશે કરીને. That is not agna. Agna wording itself says મારે ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવો છે. That makes it very clear, and Dada has also made it very clear. But many times you may hear like that if you do this, then આજ્ઞા પાડવી પડશે કે થઈ જશે, સંભાવે નિકાલ કરવો પડશે કે થઈ જશે. Yeah, you hear that a lot. We are missing one aspect, that even in that, although it is being verbalized કે સંભાવે નિકાલ થઈ જશે, પણ એની પાછળ જે કામ કરે છે ને એ doership aspect છે, પણ એને doership aspect નથી કહેવાતું, કારણ કે it doesn't bind kernel that make you wander. ફાઇલ 4 લાઈફ ફોર્મમાં એ વોન્ડર નથી કરાવતું. એનાથી જે કોઝિસ પડે છે, કારણ કે જ્ઞાનીની આજ્ઞા છે, એને એના કોઝિસ જે પડે છે, they take you, they make your relative new પ્રતિષ્ઠિત આત્મા of such quality કે એ દ્વાપર એટલે જ્યાં સિમંદર સ્વામી ભગવાન છે અને આપણી કનેક્ટિવિટી પણ છે, તો ત્યાં આપણને લઈ જાય છે. જે તન્માયકર વાત કરીએ છીએ ને એ આપણું લેબ્સ છે, આજ્ઞા ફોલોઈંગનું વિજિલન્સનું લેબ્સ છે, એટલે એને બહુ કન્સિડર નથી કરવાનું. કુદરત અને વ્યવસ્થિતમાં ફેર નથી, પણ કુદરત એ કોમન પાર્લન્સ થઈ ગયું છે, એટલે ઓવરઓલ જોવું હોય તો નેચર જેને કહીએ, કુદરત જેને કહીએ, that is it. અને વ્યવસ્થિત એ in relation to happening આપણને સ્પેસિફિકલી આજ્ઞા સ્વરૂપે આપેલું છે કે આજે જે બને છે ને તે બધું વ્યવસ્થિત છે, એટલે it is in order, it is perfect. So don't doubt. છતાં આપણાથી બોલાશે, આપણાથી બધું એવી ડાયલોગ થશે, ચર્ચા થશે, ડિસ્કશન થશે, ડિબેટ થશે, એક્યુઝેશન પણ થશે કેટલી વખત કે આ વ્યવસ્થિત આવું થોડું હોય એમ કરીને ને બધું બન્યા પછી એ વ્યવસ્થિત છે અને દાદા એને નિર્દોષ જોયેલા છે. તો જ્યારે દાદાએ નિર્દોષ જોયું જગતને, તો પછી આપણે દોષ ક્યાં જોવો, એના પર આપણે બહુ થોટફુલ ઇલેબોરેશન કરી શકીએ, પણ હકીકત આ છે. અને હવે જે નિશ્ચય મળ્યો છે એ ફાઇનલ નિશ્ચય મળ્યો છે, જે આપણને 12th ગ્રેડમાં લઈ જાય છે. સ્પિરિચ્યુઅલ સ્ટેપિંગ જે છે એને ગુણ સ્થાન કહે છે, એટલે આપણે નિશ્ચયથી 12મામાં છે, કારણ કે આપણને એમાં શંકા નથી. That is doubtless belief that I am pure soul relates to that. અને એમાં શંકા નથી, એટલે નિશ્ચયના શું કહેવાય સ્ટેપિંગ આવતા નથી, જે સ્ટેપિંગ ચડવાના છે તે આવે છે વ્યવહારના, રિલેટિવના. કારણ કે રિલેટિવનું જે આપણું સ્ટ્રક્ચર છે ને સ્ટેટ છે ને એ બહુ પુઅર છે. ઓબ્વિયસલી કોઈ પણ વિડીયો ઉતારે તો આપણી ભૂલ કહી શકે, વિડીયો નહીં હોય ને ઓડિયો રેકોર્ડ કરે તો કહી શકે, અને વિડીયોમાં બીજું પણ કહી શકે કે આપણે બોલતા નથી, આપણે બીજું કંઈ કરતા નથી, આમ જ બેઠા છે, તો આપણા ચહેરાના એક્સપ્રેશન બતાડે છે કે there is something wrong, something you are not happy with, something is disturbing you inside. એટલે એ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મમાં જાય અને એ એના પ્રતિક્રમણ ખપે. એટલે દાદા કહે છે કે અમારી સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ ભૂલ જતી રહી, એટલે કોઈ એમને કહી ના શકે.
કોઈ અમને અમારી ભૂલ જોઈ ના શકે. અને તેમ છતાં વાણીના ધોરણે કલ્યાણના હેતુએ કરીને એમને બોલવાનું વઢવાનું થયેલું છે. સમટાઈમ્સ એમને સ્લેપ પણ મારી છે. તો એને કોઈ આર્ગ્યુ કરવું હોય તો એ કરી શકે છે, પણ દાદા એની ક્લેરિટી કરી છે કે એ કલ્યાણના હેતુએ કરીને પણ હોવા છતાં સ્યાદવાદમાં કરેક્ટ નથી, એટલે એના માટે પણ અમારા પ્રતિક્રમણ હોય એ રીતે. એટલે જે હવે નિશ્ચય ખપે છે તે વ્યવહાર પક્ષે અને આજ્ઞાની બાઉન્ડ્રી માટે જ છે, અને એના માટે આ ડિવોટેડ મધર ને બધું છે, પણ એ કેમાં એન્કોમ્પાસ થઈ જાય છે? સંભાવી નિકાલમાં. ઓલ રિલેશનલ રિસ્પોન્સિબિલિટી જ્યાં જ્યાં જે ભાગમાં આવે છે ને તે બધું સંભાવે નિકાલમાં કવર થઈ જાય છે. પછી એને કોઈ પણ આપણે નામ આપી શકીએ, ઇઝ નો પ્રોબ્લેમ, પણ આ સમજવાનું છે. હવે જે વિચાર છે ને એ ડિસ્ચાર્જિંગ પાર્ટ જ છે. મન નવું ચાર્જ નથી થતું. કયું ચાર્જ નથી થતું? કે જે અગેન આપણે કે ચાર્જિંગ એસ્પેક્ટ આજ્ઞાના રિલેશનમાં હોવાના કારણે એ વર્લ્ડલી ચાર્જિંગ નથી, એટલે એને ચાર્જિંગ કહેવાય નહીં. તો દાદાએ શું કીધું? આ જ્ઞાન જે મળ્યું છે એના એડજસ્ટમેન્ટમાં આ એક વસ્તુ આવે છે કે જે આપણને ગાઈડ કરે છે, ફોલો કરાવે છે, કે જેના આધારે આપણે સિમંદર સ્વામી ભગવાન પાસે પહોંચીએ, ત્યાં પૂર્ણ દર્શન કરીએ, લાસ્ટ લેયર ઓફ શું કહેવાય ઇગ્નોરન્સ વિલ શેડ આઉટ, ફોલ આઉટ, અને આપણી ફાઇનાલિટી ઓપન થઈ જશે કે ટોટલ ડુઅરશિપ એસ્પેક્ટમાંથી આપણે 100% નીકળી જઈશું અને કેવળ જ્ઞાન કન્ડિશન નેચરલી ઓપન થશે. હવે નેચરલી ઓપન થશે કારણ કે આજે આપણે ડુઅરશિપ કરી છે ને હમણાં. જો ડુઅરશિપ હોય તો પાછો જન્મ છે, આ ઇન પ્રિન્સિપલ સમજી લેવા. પણ જો એ ડુઅરશિપ નથી એટલે ત્યાં ડુઅરશિપ નથી રહેવાની. ઘણી બધી ક્રિયાઓ થશે પણ એમાં ડુઅરશિપ એસ્પેક્ટ રહેશે જ નહીં, અને એની ફાઇનાલિટી કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થશે. એટલે હમણાં જે છે ને કે આપણી ડુઅરશિપ એસ્પેક્ટ એ ફાઇનાલિટી માટેની છે. That doership is not in relation to any worldly goal, but to that final goal of liberation, જે આપણને એબ્સોલ્યુટનેસમાં ઓપન કરશે. એટલે પાંચ આજ્ઞાનું પર્સપેક્ટિવ કે ઇટ એન્કમ્પસીસ સો મચ, આખો વ્યવહાર. એટલે આ બધું ઉદયકર્મ કરાવે છે. ઉદયકર્મ એટલે જ્યાં આપણી સત્તા ચાલતી નથી, આપણી વિલ ચાલતી નથી, આપણી ચોઈસ ચાલતી નથી, એટલે આપણને કીધું કે સંભાવે નિકાલ કરજો. હવે રાગ દ્વેષ પણ જે છે ને એ ડિસ્ચાર્જિંગ છે, એટલે રાગ દ્વેષ નહીં કહેવાય, બટ દે આર લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ ઓનલી. અને એનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. સંભાવે નિકાલમાં એ બાબત કવર થયેલી છે. એટલે આ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થી આપણે આપણી લાઈફને પૂરી ક્લેરિટી સાથે સમજી લેવાની છે. કેટલીક વસ્તુ પૂજાને ગમશે, કેટલીક વસ્તુ પૂજાને નહીં ગમે, પણ એ ગમવા ના ગમવાનું એ ડિસ્ચાર્જિંગ એસ્પેક્ટમાં આવે અને એનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. આજે કદાચ પૂજા ફેવર કરે કોઈ લાઇકિંગ પાર્ટને કે કોઈ ડિસલાઇકિંગ એસ્પેક્ટને, પણ એ આગળનું ફોર્સ છે જે કરાવે છે, એમાં પોતાને ખબર બી પડે કે ધીસ ઇઝ નોટ રાઈટ. આજે કદાચ રાઈટ લાગે ને તો કાલે એ રાઈટ નથી એવું થશે. એટલે આજે એની અવેરનેસ, એની એલર્ટનેસ, એની વિજિલન્સ રહેતી નથી કે આઈ એમ ફેવરિંગ લાઇક્સ કે આઈ એમ ફેવરિંગ ડિસલાઇક. હવે એમાં એઝ અ મધર you have many things as other responsibility of job, home, family. તો એમાં આ લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ વર્લ્ડલી એસ્પેક્ટમાં રહેશે.
અને એ ઝઘડો કરાવે એવી રીતે નહીં હશે, પણ એની ફોર્મનેસ રહેશે. ઇટ્સ ફાઇન. કારણ કે કેટલી વખત એટલે અંદરથી કેવી રીતે થાય, તમે કહેશો પણ ખરું કે આ જોઈએ જ, યુ મસ્ટ ડુ ઇટ, પણ અંદરથી એ અવેરનેસ, એ પ્રજ્ઞાશક્તિ અંદરથી એક લાઇટ બતાડશે, વ્યવસ્થિત પાસે તે થશે. એટલે આપણું બહારનું ઇન્સિસ્ટન્સ કે જે આગ્રહ કહીએ તે આગ્રહ રૂપે નહીં હોતા એક મેસેજ કન્વે કરવા માટેની એક ડ્રામેટિક ડિસ્પ્લે ઓફ ધેટ શું કહેવાય ઇન્સિસ્ટન્સ ઇઝ ધેર, ટ્રુલી નોટ ધેર. કારણ કે અંદરથી આપણે ખસી ગયેલા હોય છે. નહીં હોય તો થોડું બધું સેટલ થાય ને એટલે લાગે પુનઃ બરાબર આપણાથી આગ્રહ ના કરાય. ખ્યાલ આવ્યું? સો વિથ ધીસ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મેટર ઇઝ વેરી ક્લિયર. ઈચ્છા જે છે તે હવે ઈચ્છા જ છે, ભાવ નથી. ભાવ એટલે ભાવ કર્મ નથી. અને જે બધા ભાવ છે બધા એ ડિસ્ચાર્જિંગ ભાવ છે અને ઈચ્છા છે. ફાઇન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈ Thank you. લાલજી? અનમ્યુટ કરજો. ઓકે. હા, એટલે બસ આમાં ઘણું ખરું કવર અપ થઈ ગયું છે. દીપકભાઈને બધું કવર અપ કર્યું છે. બટ જસ્ટ ટુ બ્રીફલી રિકેપ, એને પ્રશ્ન એવો હતો કે છોકરી મારી આવે તો મને એને ક્યારેક ગમે ના ગમે, હોમવર્ક કરાવું ના કરાવું, પછી એને ગુડ મધર થવું છે, બેસ્ટ વસ્તુ લાવી છે, એવા બધું જે ફિલિંગ્સ આવે છે. એટલે એની અંદર ઈચ્છા ક્યાં છે, નિશ્ચય ક્યાં છે, વ્યવસ્થિત ક્યાં છે, એ સમરાઇઝિંગ યોર ક્વેશ્ચન. એટલે આમાં શું છે કે આપણે હું શુદ્ધાત્મા છું એ બિલીફ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે ને, એટલે આપણે હું પૂજા છું એ બિલીફ તૂટી જાય છે. એટલે પછી હું કરું છું એ ભાગ નીકળી જાય. પણ ક્રિયા તો ચાલુ છે, પૂજાની ક્રિયા બધી. હવે એ પૂજાની જે બધી ક્રિયા છે, એટલે કે આખી મન, વચન અને કાયા, એ આખું પ્રકૃતિનો ભાગ જે છે એ આખો વ્યવસ્થિતને આધીન છે. ઇટ ઇઝ ગવર્ન્ડ બાય વ્યવસ્થિત, બીકોઝ વ્યવસ્થિત એટલે સમરી ઓફ રિઝલ્ટ્સ. સમરી ઓફ વોટ રિઝલ્ટ્સ? જે પાસ્ટ બર્થમાં આપણે જે કામ, આપણે જે કર્મો ચાર્જ કરેલા, મને આ જોઈએ ને આ ના જોઈએ, એનું સમરાઇઝ થઈને કુદરતે તમને મન, વચન, કાયા અને એના એપિસોડ, ઇન્સિડન્ટ્સ અને બધી ફેમિલી મેમ્બર્સ બધું ભેગું કરીને આપી દીધું. So now puja and all associated people and situations with puja is part of Devasthit, which is discharge. Okay. એટલે આજે જે ઈચ્છા થાય છે કે મારી છોકરીને એક સારી મધર બનવું, એને આવા બુક્સ લાવી આપું, આવા ટોયસ લાવી આપું, એ બધું ડિસ્ચાર્જ ઈચ્છામાં જાય. એ બધું ડિસ્ચાર્જ ઈચ્છામાં જાય. પછી ગમો અણગમો ઉભો થાય, આ રિલેટિવ ક્યાં આવ્યા, છોકરી હેરાન કરે છે, એ બધું બી ડિસ્ચાર્જ જ છે. અને એને હા એ ડિસ્ચાર્જ. એટલે એનું સોલ્યુશન જે એમને કીધું ને એવી રીતે કે હવે શું થશે, આ બધું તો થશે જ. આખું ઉદ્ગલ ફ્રોમ અત્યારથી ધ ડેથ સુધી એ ઇનબિલ્ડ ગમો અણગમોથી ઇનબિલ્ડ કરેલું જ છે. આવા કપડા ગમે, આવા કપડા ના ગમે, આવું ખાવાનું ગમે, આવા માણસો ગમે, આવું જોબ ગમે, આવું વાતાવરણ ગમે, ધેટ ઇઝ ઇનબિલ્ટ. હવે આપણે એનો ઓપ્શન શું છે? ઇનબિલ્ટ છે એટલે એવો વિચાર આવશે, એવી ફિલિંગ્સ આવશે, ગમવાની કે ના ગમવાની. એટલે દાદા શું કહે છે, નાવ એને સ્ક્વેર અપ કર. આ ફાઇલ છે, સંભાવે નિકાલ કરવો છે. સંભાવે એટલે મારે ગમાના પક્ષમાં નથી બેસવું ને અણગમાના પક્ષમાં નથી, સમ એટલે ઇક્વલ. એટલે એ તું મૂક્યા કરે, સંભાવે નિકાલ, સંભાવે નિકાલ, સંભાવે નિકાલ ફાઇલનો, એટલે તમારે બધું સ્ક્વેર અપ થશે. અને ફોર સમ પીરિયડ આ કરવું પડશે. પછી શું થશે? એ ઇન્ટિગ્રેટ થઈ જશે ઓટોમેટિકલી. આ ફાઇલ આવી સંભાવે નિકાલે રહેશે. હોશિયાર કરતા 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 એ એટલું સરસ સમજાઈ જશે કે પછી કાંઈ બી થશે, અણગમો થાય, ગમો થાય, ફાઇલ છે, સંભાવે નિકાલ. અને એ પોર્શન એક્સટેન્ડ થતો જશે, જાગૃતિ એ જાગૃતિ એ લેવલ પર વધી જશે. એટલે પછી શું થશે? પછી એક હાયર ઓર્ડર જાગૃતિ આવશે કે આ બધું પૂજાનું છે ને હું એનાથી છુદેવો શુદ્ધાત્મા છું. જે નિશ્ચયની વાત કરીને, નિશ્ચય વર્ડ ઇઝ યુઝ ઇન ટુ કોનોટેશન્સ. નિશ્ચય મીન્સ એક તો વ્યવહારમાં નિશ્ચય એટલે શું કે વ્યવહારમાં નક્કી કરવું. પણ મેં નિશ્ચય કર્યો હું સવારે 5 વાગે ઉઠીશ, એટલે વોટ વી આર સેઇંગ ઇઝ મેં નક્કી કર્યો હું 5 વાગે ઉઠીશ. ઇટ્સ અ ફર્મ રેઝોલ્યુશન, ફર્મ રિઝોલ્વ જેને કહે ને આપણે, નક્કી. એટલે એ આપણું નક્કીપણું છે બધું કે મારે આજ્ઞા પાડવી છે અને વ્યવહારનો નિકાલ કરવો છે સારી રીતે અને બધું. એ આપણું નક્કીપણું કહેવાય.
જેને આપણે ત્યારે નિશ્ચય કરજે એમ બોલીએ છીએ તે નક્કી કરજે એમ કહીએ છીએ આપણે. Okay. અને બીજો નિશ્ચય છે, નિશ્ચય એટલે એ વ્યવહાર અને નિશ્ચય એટલે વ્યવહાર અને આત્મા. The second connotation of નિશ્ચય is આત્મા પક્ષે, આત્માનું. એટલે આ તું સંભાવ્ય નિકાલ કરતા કરતા આજ્ઞા પડતા પડતા જેમ જેમ તારું જાગૃતિ વધશે એટલે તું પૂજાથી સેપરેટ થઈ જઈશ. અથવા એટલું ના બી રહેતું હોય, ઓલી ઇરિટેટ કરે, ફોર એક્ઝામ્પલ દીકરી ઇરિટેટ કરે કે કઈ થાય તો ત્યાં પછી શું છે, આ કોને થાય છે એ ખબર પડે. ઇરિટેટ કોણ થાય છે તો કે પૂજા થાય છે. એટલે ઇરિટેટ થનારી પૂજા અને હું શુદ્ધાત્મા એ જાગૃતિ રહેશે પછી સ્લોલી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એઝ યુ ઇન્ક્રીઝ. અને ના રહેતી હોય, સપોઝ ઇરિટેટ થઈ ગયા પછી પાછળથી રિયલાઇઝ થઈ ગયું અને હવે આપણે જરા ફોર્મલી કરવું છે કે ત્યારે બી મને આ રહે કે આ પૂજાનું છે ને હું જુદી છું, તો હું શુદ્ધાત્મા થોડુંક બોલીએ ને 2-4 વાર તો છૂટું પડી જાય અથવા નોય મારું. એટલે આત્માનો જે નિશ્ચયનો ભાગ છે, નિશ્ચય એઝ રેફર્ડ ટુ આત્મા, એટલે એ આત્માના નિશ્ચયમાં રહેવું હોય તો આ પૂજાનું છે અને હું શુદ્ધાત્મા છું એ જાગૃતિ ઇઝ ધી કી થિંગ. એના માટે જોઈએ તો હું શુદ્ધાત્મા થોડું બોલીએ કે નોય મારું બોલીએ, વોટ એવર છે. ઇરિટેટ થાય છે તો નોય મારું, એ પૂજા, હું નહીં. That is one. તો હું શુદ્ધાત્મા છું એટલે એ આત્માનો નિશ્ચય વાળો ભાગ સ્ટ્રોંગ થશે. Remaining anchored in નિશ્ચય or remaining anchored in આત્મા. અને ઓલું જે છે એ વ્યવહારના નિશ્ચય છે, એ વ્યવહારનું નક્કીપણું છે, રિઝોલ્યુશન છે. એટલે હું આના માટે આ લાવું ના લાવું અંદરથી જે બધી ઈચ્છાઓ થાય છે બધી ડિસ્ચાર્જ ઈચ્છાઓ છે, પાર્ટ ઓફ વ્યવસ્થિત ઇન્ટિગ્રેટેડ એન્ડ રિઝલ્ટ ઓફ that is coming out from puja's mind or puja's buddhi, which is part of discharge, which is part of વ્યવસ્થિત. એની અંદર you mentioned one more point, ડખો ડકલ થઈ જાય છે, શું છે આ ખોટું થઈ ગયું, I will not do this, you don't flow with the flow of karmas, અને આ ખોટું આમ નહીં કરું જવા દે, એ ડખો થઈ ગયો, એ અહંકારનો ડખો થઈ ગયો, ઓબ્સ્ટ્રક્શન થયું. હવે that is also part of discharge, પણ તું એને જોઈને એને વિડ્રો કરી નાખે, ના નથી કરવો, તો એ ડખો ઉડી બી ગયો. ડખો ડકલ કરવું ને એવી શક્તિ આપણે ચરણરીમાં બોલીએ છીએ ને, એટલે એ આજનો નિશ્ચય છે કે ડખો નથી કરવો, એટલે સંજોગ પ્રમાણે ચાલુ છે, કોઈને દુઃખ નથી આપવું, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. પણ હવે ડિસ્ચાર્જમાં તો ફાઇલ નંબર 1 માં ડખો લઈને આવેલું છે, ગયો તેવું ભરેલું, આપણે બીજો સાંભળવાનું નહીં, હા ચાલે નહીં, એટલે ડખો ઉભો થઈ જ જશે, એ બુદ્ધિના અહંકાર ઉભી જ થશે. એ પાસ્ટ ડિસ્ચાર્જ છે અને આજનું જ્ઞાન કે છે ડખો ડકલ નહીં કરું, એ મારો આજનું નક્કી નવું નક્કીપણું છે. ધેટ ઇઝ માય ન્યૂ રેઝોલ્યુશન ઓફ ધીસ વર્ષ જ્ઞાન. હવે એ હશે એટલે જ્યારે ઓલું જૂનું ઊભું થાય એટલે તું ઇરેઝ કરી લે, વિથડ્રો કરે, એમાં તન્માયકાર નહીં થઈ જાવ. બીકોઝ આઈ વિલ નોટ લીવ ધેટ પર્સન, આઈ વિલ સી હિમ. એ ડખો થયો પણ કે ડખો ડકલ ના કરવા એટલે તમે એમાંથી કાઢી નાખશો, એટલે ઓલું ઊભું થશે ને ખરી પડશે, એટલે એક્ઝોસ્ટ આઉટ. So that is where real દાદાજી પુરુષાર્થ સ્વરૂપે કહે છે કે ડખો ડખલ ન કરવાની મને શક્તિ આપો. ડિસ્ચાર્જ એમાં જે તન્માયકાર થાય છે વચ્ચેનો ભાગ અંતરાત્મા દશા છે ને, હું શુદ્ધાત્મા છું, જે હું હું શુદ્ધાત્મા અંતરાત્મા છું, એ એમાં ભળી જાય છે, એ પાછું ખીચાઈ જાય છે, કારણ કે એ નક્કી કરે છે ડખો ડખલ નથી કરવું. એટલે એ પુરુષાર્થનો ભાગ છે, એ આત્મપક્ષનો ભાગ છે. અને એમને તો કહી દીધું ઓલરેડી કે આજે બધા ગમા અણગમા થશે, એમાં સંભાવ્ય નિકાલ ઇઝ ધ કી થિંગ. અને આવું આપણે નક્કી કર્યા કરે ને તો જે હવે જે ચાર્જ આજ્ઞા પાડવાનો જે ચાર્જ થાય છે ને, એટલે એકચ્યુઅલી શું છે, ટેકનિકલી ચાર્જ થાય છે, પણ એ શું થશે, એ આપણે છોડાવનારા સંજોગો ઉત્પન્ન થશે. સંસારથી છોડાવનારા અથવા આત્મા અથવા મોક્ષ તરફ લઈ જનારા સંજોગ ઉત્પન્ન થશે આજ્ઞા પાડવાથી. આજ્ઞા પાડવાથી એવા સંયોગ, એટલે આમ ચાર્જ કહેવાય પણ આમ છૂટી જ રહ્યા છે, એટલે એનું બહુ બોધર કરવાની જરૂર નથી. બસ એટલે આમાં આવી ગયું બધું. So this covers up all your points. Okay, Pooja? Okay, yes. No, that was really thorough. Thank you. Jai Sachidanand. Right? જય સચ્ચિદાનંદ. મારે આ આપણું જે સામાયિક લાસ્ટ વીક થી ચાલે છે રિલેટિવ રિયલ, એના વિશે પૂછવું છે.
હવે અમુક ફાઇલો એવી છે કે એમાં શુદ્ધાત્મા ના જોવા દે એમ. જેમ કે એટલે એક સત્સંગમાં જ સાંભળેલું કે સપોઝ કોઈ મિસ્ટર રમેશભાઈ થી પ્રોબ્લેમ હોય આપણને, તો દાદા ભગવાન જો શુદ્ધાત્મા છું, દીપક આનંદજી જેવો શુદ્ધાત્મા જેવું બધું બતાવે, પણ હું રમેશભાઈ જેવો શુદ્ધાત્મા છું એ દેખાડે જ ના. એટલે અમુક એવી ફાઇલો છે 3-4, સોમવાર ગયો, મંગળવાર ગયો, બુધવાર ગયો, પણ ના સમાધાન મળ્યું. તે ગઈકાલ સુધી હજી સમાધાન મળ્યું નથી. એમાં શુદ્ધાત્મા દેખાતા જ નથી. અને બધું અપ્લાય બી કરીએ કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિ તો નિર્દોષ દ્રષ્ટિ છે, એમનો વ્યવહાર જે તે સમય હતો વ્યવસ્થિત હતું, હવે આપણે સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે, એવરીથિંગ ઇઝ ધેટ. પણ એ નથી જ સમાધાન થતો. લેટ્સ સી આજે રાતે જો મને એમાં સમાધાન મળે એ ફાઇલોમાં તો બહુ સારું રહેશે. જય સચ્ચિદાનંદ. આમાં તો છે ને ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ. તમે એ જાગૃતિ જે રહી ને કે આ હિસાબ છે, આ રમેશભાઈ ફાઇલ છે, એનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. હવે તમે જો એને ફાઇલ સ્વરૂપે જુઓ ને કે આ ફાઇલ છે આપણા હિસાબથી આવેલી, તો એ તમે વિતરાગ છો એ શુદ્ધાત્મા જોયાનો ઇક્વિવેલન્ટ છે. ઓકે. એટલે કેવું છે, સિક્કાની બે બાજુ હોય ને, એક બાજુ કાં તો તમે ડિરેક્ટલી શુદ્ધાત્મા જો એટલે પ્રકૃતિ પર ફોકસ આવતો નથી. પ્રકૃતિ દેખાય આંખમાં પ્રકૃતિ દેખાય, પણ શુદ્ધાત્મા અંદરની દ્રષ્ટિથી જુઓ. બરાબર. એટલે તમે શુદ્ધાત્મા જો એટલે પ્રકૃતિ પરથી એનો ફોકસ હટી જાય, એટલે પ્રકૃતિના ગમા અણગમા બધા ડાયલ્યુટ થઈ જાય. એ આવો છે તેવું. ડિરેક્ટ આવે. તું શું કહે છે કે મને એના શુદ્ધાત્મા દેખાતા જ નથી, કારણ કે એનું પ્રકૃતિ જ વધારે દેખાય છે. એને કરેલી જે ક્રિયા છે જે કદાચ આપણને સ્ટ્રોંગલી ના પસંદ છે, એટલે એ અંદર ખટકો અંદર પડ્યો જ છે હજી. બિલકુલ બિલકુલ. એને આમ કર્યું, હવે એ ભૂસાતું જ નથી. ગમે એટલું આ વ્યવસ્થિત તમે બોલો, હિસાબ બોલો, પણ એ ઇરેઝ થતું નથી, ભૂસાતું નથી. હવે એ ભૂસાતું નથી, માટે એ પ્રકૃતિ સ્વરૂપે જ દેખાય છે. રમેશભાઈ પ્રકૃતિ જ દેખાય છે. એટલે રમેશભાઈ ને કરતા જ દેખાય છે, કારણ કે એ ઘા હજી ઉજાયો નથી, એટલે બહુ ડીપ વાગી ગયું છે. રાઈટ. બરાબર છે. આપણે એને ડીપ, એટલે એવું કઈક કર્મોનો હિસાબ છે જેને લીધે વાગી ગયું છે. હા, બરાબર. એટલે એ નિયમ જ છે. મારે આ એક ક્વેશ્ચન મને એક સામાયિક પછી પૂછેલો હતો, મને બધે શુદ્ધાત્મા દેખાય, એનામાં જ ના દેખાય. હા, બરાબર. એનું કારણ છે કારણ કે એની સાથેનો વ્યવહાર એટલો બધો વાગી ગયો છે કે એ કરતા જ દેખાય છે, અને એને મને આમ કહ્યું છે કે એની પ્રકૃતિ ઉપરથી નજર હટતી નથી. હા, એક્ઝેક્ટલી. એના પ્રકૃતિ અને એના કરેલા કૃત્ય, એને કામ, એના પર એ એટલું બધું એટલે કરતા સ્વરૂપ દેખાય છે, એટલે આત્મા નથી દેખાતો. બરાબર છે. બરાબર ને? એટલે આ તો તને કોઝ કીધું, શું કામ નથી દેખાતું. એટલે એ જ્ઞાનથી જો રિઝોલ્વ થાય કે મારો હિસાબ હતો અને આ શ્રેયને કહ્યું છે, હું તો શુદ્ધાત્મા છું, આ શ્રેયનો હિસાબ છે, અને વ્યવસ્થિત આધીન છે અને ઉપકારી છે, મારો હિસાબ પૂરો થયો. એટલે એમ કરશો ને તો જે વાગેલું છે ને શ્રેયને, એ શ્રેયનો અહંકાર થોડો એ જખમ પર મલમ પટ્ટી લાગશે. વાગ્યું છે શ્રેયના અહંકારને જ. હા, રાઈટ, બરાબર છે. પણ એટલે આ જ્ઞાને કરીને એ તો ઉપકારી છે, શ્રેય તારો હિસાબ પૂરો થયો, આમ છે તેમ છે, તું શ્રેયથી છૂટો પડીશ ને એટલે જરા એને મલમ પટ્ટી જરા ઈઝી થશે. બરાબર છે. અને એ મલમ પટ્ટી ઈઝી થશે એટલે એને વાગેલો ભાગ ઓછો થશે. પછી હું શુદ્ધાત્મા બોલીશ એટલે પછી એનામાં શુદ્ધાત્મા દેખાશે. બરાબર છે. કે એની પેકિંગ રમેશભાઈની પ્રકૃતિએ શ્રેય સાથે આ વ્યવહાર કરેલો છે. અને શ્રેયનો એવો હિસાબ હતો, મારો નહીં. રાઈટ. એટલે શ્રેયનો હિસાબ પૂરો થયો, શ્રેય થાપડવાનો, તારો હિસાબ પૂરો થયો, હવે ચાલ તું આગળ વધ. અટકી હું કામ ગયો તું? હા, બરાબર છે. એટલે એ શ્રેયના અહંકાર જરા ઢીલો પડશે, એને વાગેલું જરા એનું મલમપટ્ટી થશે, અને પછી હું શુદ્ધાત્મા તું બોલીશ ને એટલે તું પેલા શ્રેયથી થોડો છૂટો પડ, કારણ કે શ્રેયની અસર જ તો તૂટી ગઈ છે એટલી બધી. હા, બરાબર છે. હા, એટલે શ્રેયની જે અસર તૂટી ગઈ છે એનાથી છૂટવા માટે આ એક ઉપાય. પછી બીજું શું કરાય? બીજું 2-5 મિનિટ કે એવી રીતના 10 મિનિટ આમ બીજે બધે શુદ્ધાત્મા જોજો કરવાના. બરાબર. એટલે એ આપણી શુદ્ધાત્માની જાગૃતિ ટોપ થઈ જાય.
અને પછી ફરીને રમેશભાઈ પર શુદ્ધાત્મા જોવાના. બરાબર છે. ઓકે. ચપ્પુને ધાર કર્યું અને પછી હવે સમારે એના જેવું. હા હા એ Right. આટલી જાગૃતિને થોડું આમ સ્ટ્રોંગ કરીને પછી આ. રાઈટ. એટલે આ તો પ્રોસેસ બતાવ્યો કે ઓલામાં નથી દેખાતું તો એમાં દેખાવાનું ચાલુ કેવી રીતના કરાય અને એની હા. પાછળનું કારણ શું છે રાઈટ રાઈટ. અને આ બનશે જ. બરાબર. હવે પણ એક કે બે પ્રસંગ આવા તારા નીકળી જશે ને જેમાં તું પુરુષાર્થ કરીને પાછું રીસેટ થઈ જાય કે હવે રમેશભાઈમાં શુદ્ધાત્મા આજે નહીં, ભલે 2 દિવસે થાય, ભલે 5 દિવસે થાય, હા ઇટ મે ટેક ટાઈમ. બોલો અંદરનો જ્ઞાન થોડું વધારે સ્ટ્રોંગ થશે, તારું છૂટાપણું સ્ટ્રોંગ થશે, તારું નિર્દોષ દ્રષ્ટિ, તારો અહંકારનું મલમ પટ્ટી એઝ ટાઈમ ગોઝ ધીમે ધીમે ઓછું થશે. એટલે દેખાશે તો ખરું. હા બરાબર. એ એવા એક કે બે જ પ્રસંગ તું પાસ કરીશ ને પછી થર્ડ ટાઈમ તો તને જાગૃતિ આવી જ જશે કે એ તો સે તારો હિસાબ હતો, છોડી દે. એક્ઝેક્ટલી. પ્રકૃતિનો જે અથડામણની જે અસર છે ને એ પછી નીકળી જશે. એટલે પછી શુદ્ધાત્મા ટક 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 થશે. રાઈટ રાઈટ. બરાબર છે. એટલે આ ભરેલો માલ, શ્રેયનો ભરેલો માલ શ્રેયને આ અહીંયા બ્લોક કરી દેશે શુદ્ધાત્માની. હા હા. એટલે આ થોડી બધી સમજણો ગોઠવીશ ને થોડા પુરુષાર્થ કરીશ ને તો હા. આવી જશે. બરાબર છે. ઓકે. હા. ઓકે, જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જીનો જય સચ્ચિદાનંદ. તો એકચ્યુઅલી આપણે ત્રીજી આજ્ઞા ઓલરેડી વ્યવસ્થિતની આપણે લીધું હતું પુરુષાર્થમાં, એટલે ત્યારે તો ઘણું બધું સમજાયું હતું વ્યવસ્થિત શક્તિ કેવી રીતે ચાલે છે. લાઈફના સર્કમસ્ટાન્સીસ જ્યારે જોયા તો એકદમ દ્રઢ થઈ ગયું કે વ્યવસ્થિત જે કરાવે છે એ ઘણીવાર આપણા પ્લાનિંગ કરતા બેટર હોય છે ને એવી રીતે. પણ એઝ અ હોલ દિવસમાં વ્યવસ્થિત જોવાનું નતું એટલે કર્યું. એટલે ગઈકાલે આજે લગામ છોડવાનો પ્રયોગ કર્યો હતો વ્યવસ્થિત શક્તિને થોડુંક સરસ રીતે જોવા માટે. તો ઓવરઓલ બહુ જ સારું રહ્યું. એઝ ઇન ક્લેશિસ તો બિલકુલ નથી થયા, કારણ કે એક્સેપ્ટ થયું કે જે બી થાય છે વ્યવસ્થિત છે ને આજે મારે જે બી આવશે એને ડીલ કરવાનું છે, મારું વ્યવસ્થિત છે એવી રીતે. એટલે ક્લેશિસ જરાય નથી થયા અને બહુ વિચારે નથી આવ્યો કે આ શું કામે થયું, આ નતું થવું જોતું, એવું કઈ જજમેન્ટ પાસ નથી થયા. બટ ખાલી 2-3 જગ્યાએ ક્વેશ્ચન્સ ઉભા થયા કે પોતાના પ્લાનિંગ હિસાબે ફોર એક્ઝામ્પલ મારું ટુ ડુ લિસ્ટ, એટલે મને પ્લાનિંગ અવાજ કટ થાય છે. છે એટલે અવાજ કટ થાય છે. લાયકું હોય કે આટલી વસ્તુ કમ્પ્લીટ. એમાં ક્વેશ્ચન જીનો હતો. જીનો હેલો હેલો, હવે સંભળાય છે? હા, રિપીટ કરવું પડશે, કટ થઈ ગયું છે. વિડિયો ઓફ કરજે નહીતર. હા, હવે સંભળાય છે? હા Clear? બોલો. હા બોલો. હા, ક્યાંથી રિપીટ કરું? આજનો Okay. એક્સપિરિયન્સ કે આજનો એક્સપિરિયન્સ શું થયો? 2-3 હા. ક્વેશ્ચન થયા ત્યાંથી. હા, એટલે એક્સપિરિયન્સ બહુ જ સરસ હતો કે ક્લેશિસ નથી થયા, કારણ કે એવું સમજાણું કે આજે જે બી આવે છે એ જીનલના વ્યવસ્થિતમાં છે અને એને પૂરું કરશે તો જ ફાઇલ ક્લિયર થશે. એટલે ક્લેશિસ નથી થયા. જે બી આવ્યું એકદમ સૂઝ પડવા માંડી કે રીતે ડીલ કરવું, પ્રોબ્લેમનો નિકાલ આવી ગયો, એ બધું જ થયું. ઇનફેક્ટ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી આવ્યો એવું લાગે છે. અને એવા બી વિચાર નથી આવ્યા કે આ શું કામે થયું, આ નતું થવું જોતું, આનો થયું હોત તો સારું, એવું બી કાંઈ વિચાર નથી આવ્યા. બટ 1-2 જગ્યાએ ક્વેશ્ચન્સ ઉભા થયા, જેમ કે અગર કંઈક એજન્ડા પ્લાન કર્યો હોય કે આટલી વસ્તુ પૂરી કરવાની છે આજે અને એ નો થાય તો પછી રેટ્રોસ્પેક્ટમાં એવું થયું કે મારે પ્રાયોરિટી બેઝ ઉપર કરવી જોતી હતી પ્લાનિંગમાં ખોટ ગઈ, કારણ કે હું ફ્લોમાં જ કરતી હતી કામ. એટલે ફ્લોમાં કરતી હતી એટલે જેટલું પૂરું થયું. પણ કોઈક વાર સપોઝ દાદાનું વાંચન રહી ગયું હોય, રીડિંગ એવી રીતે, તો એ તો બહુ ખટકે કે મારે પ્લાનિંગમાં ખોટ હતી કે મારે પછી ત્યારે પ્રાયોરિટી કે મારું વર્કનું કામ થોડુંક ઓછું કરીને આને પ્રાયોરિટી દેવાની જરૂર હતી કે ફ્લોમાં કામ કરવાની જરૂર હતી. એટલે એ 1-2 વસ્તુ નથી સમજાતી કે વ્યવસ્થિતમાં આપણું પોતાનું ડિસિઝન આવા ટાઈમે કેવી રીતે લેવું. પછી હજી એક વસ્તુ કે કોઈક વાર એક જ ચીજ આપણે રોજે કરતા હોય પણ કોઈક દિવસે સારી થાય, કોઈક દિવસે સારી નથી થતી. તો એટલે એને કઈ વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપવું કે શું કામે સારી નથી થઈ, પાછું એનું રિફ્લેક્ટ કરવું કે એવી રીતે કરવું જોઈએ કે ખાલી એક્સેપ્ટ કરી લેવું જોઈએ કે વ્યવસ્થિત છે,
કોક વાર સારી થશે, કોક વાર સારી નહીં થાય. કારણ કે જ્યારે અને ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરવા જાઉં તો મને રીઝન જડતું નથી કે શું કામે બગડ્યું કે શું કામે સારું ન થયું, અને પછી પાછું ત્યાં સ્ટક થઈ જાઉં છું. તો એવું રીઝન ગોતવું જોવે હકીકતમાં, કે ખાલી વ્યવસ્થિત ઉપર છોડી દે તો ચાલે. અને ઓલ્સો હજી એક વસ્તુ છે કે હા, એટલે કુછ હદ સુધી વ્યવસ્થિત એક્સેપ્ટ થાય છે. ઓકે, સપોઝ હવે 2 કામ હતા એની બદલે 3-4 કામ એક્સ્ટ્રા આવી ગયા તો એ એક્સેપ્ટ થાય છે. પણ પછી બહુ વધારે પડતું સ્ટ્રેસ આવી જાય છે કામનો, તો ત્યારે એક્સેપ્ટ નથી થતું કે આ વ્યવસ્થિત જ છે ને મારે પૂરું કરવાનું છે. એટલે ત્યારે પાછું પ્રોબ્લેમ થાય છે. એટલે આ 3 ક્વેશ્ચન્સ હતા વ્યવસ્થિતના રિલેટેડ. આજે જે મને એક્સપિરિયન્સ થયો, થોડું ગાઈડન્સ આપી શકો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પહેલી વાત તો એ છે કે આપણે જે કામ કરવાનું નક્કી કર્યું છે ને એના ઇમ્પોર્ટન્સ અને શું કહેવાય કમિટમેન્ટ પ્રમાણે એને લેવાનું હોય. અઠવાડિયા પછીની ડેટ હોય અને આજે તમે એને કર્યા કરો કે કરો, તો તમારે આજનામાં જે બીજું બધું કરવાનું હોય ને તે રહી જઈ શકે છે. એટલે શું થયું એની ક્લેરિટી નથી હમણાં. એટલે ધીસ ઇઝ આઈ એમ જસ્ટ એન્ટિસિપેટિંગ. ખબર પડી? હા. કારણ કે કામ તો બધા આવ્યા કરે, પણ એ બધાના કામના કમિટમેન્ટ કઈ એક જ ના હોય. બરાબર. કોઈ કામ હમણાં 2 કલાકમાં આપવાનું, કોઈ કામ 2 અઠવાડિયા પછી આપવાનું હોય. પણ આપણે કે આ સાથે સાથે કરીએ છીએ એટલે પતાવી દઈએ. પણ એ પતાવવામાં પછી જે તમારું આજનું હોય કે જે પેલું કીધું કે દાદાનું સાંભળવાનું હોય, એટલે એનું ટાઈમ ટેબલ બનાવેલું હોય ને તો તમને ઈઝી પડે. ટાઈમ ટેબલ બનાવેલું હોય છે એવી રીતે, પણ એ શું કહેવાય કોક વાર લેટ થઈ જાય છે ફોર સમ રીઝન. મતલબ કાંઈ બી ઇમરજન્સી, બીજું કાંઈ ફોન કોલ આવી જાય કે કાંઈ આવી જાય તો ડિલે થઈ જાય છે. એટલે પછી એને ટાઈમ ઓછો મળે છે. પછી કટ બરાબર. તો પછી તમે કશે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરો છો ને? You are compromising somewhere due to which other priority વાળી જે રેગ્યુલર બેઝિસ પર કરવાની હોય મેટર, તો એને એફેક્ટ થવાનું ને. અને એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે થઈ ગયા પછી એ વ્યવસ્થિત અને કેમ કરીને ઇમ્પ્રુવ કરવું એનું સમજી લેવું. આ ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે બની ગયું ને, અને બને તે વખતે સફરિંગ આવે ને, જે લેક થયું કે જે ના થયું, તો એમાં જે સફરિંગ આવે તે તો સફરિંગ તો તમે પાસ કર્યું જ. યુ ઓલરેડી સફર્ડ. હવે એમાં એને કેમ કરીને ઇમ્પ્રુવ કરાય, શા માટે સફર કર્યું એ સમજી લેવા. ઘણી વાર સમજાતું નથી, કારણ કે એવું કોઈ સ્પેસિફિક રીઝન નથી હોતો કે શું કામે લેટ થયું. ઇટ્સ જસ્ટ ધેટ ઈ દિવસે ત્યારે કઈક ઇમરજન્સી કામ આવી ગયું એટલે લેટ થયું એમ. એટલે કામ એ બરાબર છે, કામ લેટ થયું, પણ પછી આજે મેં કીધું ને આપણે કહીએ કે 2 કલાકનો મેં ટાઈમ આપેલો હોય કોઈ એક વસ્તુની પાછળ, અને એમાં હું 3 કલાક લઈ લઉં, તો જે પેલો 1 કલાક એક્સ્ટ્રા ગયો આમાં, બરાબર, બીજા કામને સફર કરાવે ને. હા, એવું જ થાય છે. એટલે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજી લેવાનું તે વખતે. આજે તમે 2 કલાકથી બીજું 3 કલાક આપો છો ને, તો એ કરેક્ટ છે કે રોંગ છે, અને એનું કમિટમેન્ટ ક્યારનું છે. આજે મેં વર્ક જે કામ હાથમાં લીધું છે એનું કમિટમેન્ટ 4 દિવસ પછી હોય, તો પછી હમણાં બીજા કામમાં એને ઓવરફ્લો કરવાનું નથી. કાલે કરીશું, કારણ કે ટાઈમ ટેબલમાં કાલે પાછું આ કરવાનું છે. ઓકે, સમજાઈ ગયું? હા, સમજાઈ ગયું. અને આવું હોય છે વન વે ઓર ધી અધર. પણ આપણે થાય કે ચાલુ કરીએ તો ચલો ને ફિનિશ કરીએ, પણ એમાં પછી જે લેસ પ્રાયોરિટી વાળું હોય, અને ટિપિકલી વિધિ ને એવું બધું છે ને પ્રાયોરિટીમાં આવતું નથી, કારણ કે કોઈ આપણા માથે બેસતું નથી કે આ ફિનિશ કરો કરી. એટલે એ ઓપ્શનમાં ઓલવેઝ સફર થાય. અને બોલો.
એટલે લગામ છોડી દેવાનું ક્યાં આવે છે એક્ઝેક્ટલી અહીંયા એઝ ઇન લગામ છોડી દેવાનું નો મતલબ શું કે કોઈ તમારા માથે બેસે હા અહીંયાથી આ પેન મેં અહીંયા મૂકીને હા અને પછી આ પેન ને અહીંયાથી કોઈ પાછી અહીંયા મૂકી હા તો પેન એની લગામ પકડતી નથી કે મને હવે અહીંયાથી ના ખસેડશો કરી. અચ્છા ઓકે ખ્યાલ બરાબર આવ્યો? હા લગામ પકડી રાખવી એટલે હું મારો મરજીનો માલિક છું. બરાબર ઓકે કોઈ તમને કહે કે જરા અહીંયા આવો ને, મારા ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે તો આ છે, હા હા એ વખતે આપણે ફાઇલ આવી અને ફાઇલ વગર કોઈ આપણને ઇન્ટરપ્ટ કરે નહીં, આપણને કોઈ કહી શકે નહીં આવી રીતે, તો એ રીતે આપણે ફાઇલને ફોલો કરવાનું, કારણ કે ફાઇલનો સંભાવિત નિકાલ કરવો એ આજ્ઞા છે. બરાબર ઓકે એ વખતે તમારું જે કે બીજું ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે જે કોમ્પ્રોમાઇઝ થાય, સફર થાય, તો એ પાર્ટ ઓફ ધ વ્યવસ્થિત છે. ઓકે તમને એક દાખલો આપું. દાદા ભગવાનનો જે બહુ પેલો કે ને સિરિયસ એક્સિડન્ટ થયેલો 86માં, તો એ દિવસે સવારે વિધિ બરાબર નથી થઈ. વિધિ કરવાનું ટ્રાય કર્યું તો વિધિ થઈ નહીં. વહેલા જવાના હતા, તે ટાઈમ ડિલે થયો. બપોરના લંચ પછી જવાના હતા, તે છેક અંધારું થયું ને, ઓલમોસ્ટ લાઈક ડાર્ક થવા આવ્યું ને, ત્યારે એ લોકોને નીકળવાનું છે. જે ડ્રાઈવર આવવાનો હતો તે ડ્રાઈવર આવ્યો નહીં. એટલે બધા ચેઇન ઓફ ઇવેન્ટ્સ દાદાએ આખા ઓબ્ઝર્વ કર્યા, પણ એ જોતા જ રહ્યા કે શું બને છે એને જુઓ એમ કરીને. અને પછી એમાં મિનિમમ ડેમેજ થાય ને એવી રીતે એમણે કંઈક કર્યું. ફોર એક્ઝામ્પલ, એમની બાજુમાં જે નાનો બાબો બેસેલો ને તેને કે પાછળ આપી દીધો. અચ્છા વન સ્મોલ બેબી વોઝ સિટિંગ બિસાઇડ હિમ. કેમ કે આગળ નાના છોકરાની જગ્યા ઓછી જોઈએ ને, એટલે પેલો ડ્રાઈવર હોય, દાદા બેસેલા ને એને બેસાડે. દાદા એ બાબાને પાછળ આપી દીધું. બરાબર ઓકે એટલે આ બધી પરિસ્થિતિ શું કે જ્યારે વ્યવસ્થિત કોઈ ઓર્ડર કંઈક થવાનું હોય ને તે વખતે આ બધી ઇન્ડિકેશન્સ છે. એટલે બન્યા પછી એને ખાલી સમજી લેવાનું કે આવું બનવાનું હતું ને એટલે આ બધું થયું. તમારું ડિસિઝન પણ એવી રીતે આવે કે ચલો ને આ 2 કલાક થયા ને 1 કલાક આમાં વાપરી નાખ્યો, વાંધો નહીં, ફિનિશ થઈ જાય. બીજું એટલે પેલું જે નેક્સ્ટ કમિંગ ઇવેન્ટ હતી ને એ કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ, સફર થઈ. બરાબર ઓકે એટલે બહુ ડિસ્ટર્બ થવાનું નહીં, થઈ ગયું, હવે શું કરવાનું ને હાઉ ટુ ઇમ્પ્રુવ એને વિચારીને આગળ વધવા. બની ગયું છે એ તો ટાઈમ, એનર્જી જે છે બધું લોસ થવાનું, તે ઓલરેડી યુ હેવ શું કહેવાય ફેસ ધેટ લોસ. હવે એની પાછળ ટાઈમ બગાડીએ છે ને, કેમનું થયું, શું થયું, એનાલિસિસ થતું હોય પોઝિટિવ તો બરાબર છે, પણ ટાઈમ વેસ્ટ કરવા જેવો નથી. આગળ હવે કેવી રીતે સરખું ચાલે એનું પ્લાન કરીને આગળ વધવા. ઓકે અને આમાં કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હર્ટ નથી થતા ને એની ખાસ જાગૃતિ રાખવા. હા એ નથી થતું. હા એ ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? જય સચિદાનંદ. યસ જય સચિદાનંદ. કોઈરાનજી? વેલ આમાં એમને આવી ગઈ મેન વાત કે જો આપણું ભૂલ થાય, યુ સેડ પ્રાયોરિટીઝ જરા અપ એન્ડ ડાઉન જાય છે, નક્કી કર્યું એ પ્રમાણે થતું નથી. તો એમાં શું છે, એમને કીધું એવી રીતે કે નેક્સ્ટ ટાઈમ માટે શું ઇમ્પ્રુવ કરી શકાય, નંબર 1. નંબર 2, વન અધર પોસિબિલિટી એ સપોઝ આ તો એક્ઝામ્પલ છે કે વિધિ કરું નક્કી કર્યું અને વચ્ચે અર્જન્ટ ફોન કોલ થવા એટલે ના થઈ, તો એ રાતના લેટ કરી શકાય કે મારે કરવી છે. ધેટ ઇઝ વન ઓપ્શન. એટલે આ તો તમારો એજન્ડા અને જે ક્રિટિકલ આપણા માટે છે એના માટે ઘણા લોકો કરે છે. ફોર સમ રીઝન દિવસના બધું પેક ગયું તો દે ડુ ઇટ એટ ધી એન્ડ. અને એમ કીધું કે ભાઈ શું કામ ના થયું, તો મેં બીજા વસ્તુને પ્રાયોરિટી આપી એટલે મારી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ મારાથી ના થઈ. નેક્સ્ટ ટાઈમ માટે પ્રાયોરિટી આપી ના આપી, ધેટ યુ કેન ડિસાઇડ.
અને Okay. સુપર ઇમરજન્સી હોય તો એક પાર્ટ ઓફ વ્યવસ્થિત, ભાઈ આજે વ્યવસ્થિતમાં સંજોગો થોડાક આવા છે એટલે મારું કામ ડિલે થાય છે, એટલે મારું કામ પછીથી થશે, એટલે એઝ પર ધી એજન્ડા એમ. સો ધેટ ઇઝ વન વે ઓફ હેન્ડલિંગ એમરજન્સી અને વ્યવસ્થિત એમ, લગામ છોડી દીધા પછી. પછી જે સેકન્ડ એ કીધું કે એક જ વસ્તુ ક્યારેક સારી બને અને ક્યારેક સારી ના થાય, તો એમાં તો કેવું છે કે આપણે ભાવ જ રાખવાના છે કે ભાઈ સારી થાય, અને વેર પોસિબલ આપણે જોઈ લેવાનું કે કયા કારણસર નથી થઈ અને સારી થવા માટે શું કરી શકાય. કારણ કે જ્યાં આપણો ફોલ્ટ, આપણી શોર્ટેજ, આપણી ભૂલો હોય ને ત્યાં વ્યવસ્થિત કરીને છોડી નથી દેવાનું. તમારે રસોઈ સારી કરવાની હતી તમે ના કરો નહીં તો વ્યવસ્થિત હતું અને બીજા 4 લોકો સફર કરે તો then that is wrong. ઓકે. હા, ત્યાં તો આપણે ભાઈ હા એકલું તમારું હોય તો વાત જુદી છે, બીજા માટે નેક્સ્ટ ટાઈમ માટે બીજાને બી સફરિંગ ના થાય, મારી જે એક્સપેક્ટેડ ડ્યુટીઝ છે, કામ છે, એમાં જો ઓલું થતું હોય તો એમાં શું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી શકાય જેથી બીજી વાર ના થાય, એ કાળજી તો રાખવાની, એટલે જોઈ લેવાનું, કાળજી રાખવાની ટુ ધ બેસ્ટ પોસિબલ એક્સટેન્ટ. બરાબર. ત્યાં જો તમે છે વ્યવસ્થિત પણ જો વ્યવસ્થિત કરીને છોડી દેશો તો તમારો જે પ્રોપર વ્યવહાર હોય જે નહીં થાય પછી. એટલે કોકવાર કારણ નથી જડતું, કારણ કે સેમ સ્કિલ રીતે કર્યું હોય, સેમ ટેકનિકમાં થયું હોય, પણ કોકવાર નો થાય, કોકવાર નથી થતું, એટલે કઈ કારણ ના જડે તો ભાવ રાખવાના કે બીજી વાર પ્રોપર થાય. બરાબર. ઓકે. એ ઇન્ટેન્શન તમે કરો છો ને એટલે ઇન્ટેન્શન તમને સારું કરાવશે. કારણ નથી જાણતું that itself shows કે તમારા ઇન્ટેન્શનમાં કઈ ખામી હતી, you didn't like it, you were not in the mood, તમે ટાઈમ ઓછો હતો એટલે રશ કરી નાખ્યું. ઓકે. ઓકે. એટલે ઇન્ટેન્શન ચેન્જ થશે ને એટલે બધી વસ્તુ પ્રોપર થશે જ. ઓન એન એવરેજ પછી ના થાય એ વાત જુદી છે, પછી ના થાય તો વ્યવસ્થિત. ઓકે. પણ ભાવ તો હોવો જ જોઈએ, જેમ આપણે નક્કી કર્યા વિધિ તો કરવી છે, ના થાય એ ડિફરન્ટ મેટર છે, પછી શોર્ટમાં કરો, લેટ કરો, એ બધા કોમ્પ્રોમાઇઝીસ છે. હા, વ્યવસ્થિત હતું તો પછી આજે મેં વ્યવસ્થિત કરીને વિધિ ના કરી, 4 દિવસ પછી પાછું એવું કઈ થશે તો પાછી વિધિ નહીં કરું, એમ કરતા કરતા મને લપવું પડી જશે આખું. હા, ના નો થાય. એટલે એ જે અમુક વ્યવહારની નોર્માલિટી છે, ખાસ કરીને બીજાને દુઃખ થાય કે આપણા વ્યવહારથી બીજાને મુશ્કેલી ઊભી થાય, ત્યાં તો અવશ્ય. હા, એટલે બસ એ ક્યારેક સારું થાય ના થાય એ વાત છે, અને ઇમ્પ્રુવમેન્ટની વાત આવી ગઈ અને લેટ કરવું ને બધું આવી ગયું, એટલે આમાં આવી ગયું. બસ આપણી મરજી છોડી દેવી. સી સેડ વેરી વેલ કે લગામ છોડી દો એટલે આપણી જે મરજી છે ને આમ થવું છે, આમ જ કરવું છે, આ રોંગ છે, એટલે that is the theme of એટલે એની પાછળ એક મુખ્ય એક પોઈન્ટ છે લગામ છોડી દો એટલે શું. હવે એ એક દિવસના એક્સપેરિમેન્ટ થી થોડુંક શીખશો, પાછું એકવાર કરશો, હજી શીખશો, એમ કરતા કરતા આખું કોન્સેપ્ટ પકડે છે ને પછી તો વિલ ગેટ કોન્ફિડન્સ કે આ તો રોજના સંજોગોમાં બી લગામ છોડી દેવા જેવી છે. એટલે જ્યાં આપણો આગ્રહ છે બીજાના વ્યવહારના ડીલિંગમાં આ રાઈટ છે, આમ રોંગ છે, આમ થવું જોઈએ, એ આગ્રહનો ભાગ આપણો તૂટે છે. અને આગ્રહનો ભાગ તૂટે છે એટલે we are able to accept the things the way they come. સંજોગ પ્રમાણે આપણે એને એક્સેપ્ટન્સ લેવલ પર દે છે. કરેક્ટ. હા, એટલે લગામ છોડવાનો હેતુ એ છે કે સંજોગ પ્રમાણે ફાઇલ નંબર 1 ના સંજોગ પ્રમાણે ફાઇલ નંબર 1 ને શું થાય છે એ જોવાની શક્તિ ખીલે, એટલે વિતરાગતા ખુલી થાય. યસ, એકચ્યુઅલી બીજાનો વ્યવહાર એક્સેપ્ટ થાય છે વ્યવસ્થિત રીતે, બટ પોતાનો વ્યવહાર ઇમ્પ્રુવ કરવા માટે હંમેશા ચાલુ થયા કરે છે કે આવું નતું થવું જોઈતું. એટલે પહેલા તો બીજાનું જ વધારે દેખાતું હતું, પણ હવે ધીરે ધીરે બીજા ઉપર ઓછું દેખાય છે, પોતાનું જ હવે દેખાય છે કે આ નથી થયું તો હવે કેવી રીતે કરવું, એમાં બહુ બુદ્ધિ ચાલે છે હવે કે આવું નતું થવું જોઈતું ના આમ થાય, એટલે એવું બધું પોતા માટે. પોતા માટે તો વેરી ઈઝી, બીજા કરતા તો પોતા ઉપર હજી થોડોક આપણી પાસે કંટ્રોલ છે. સામાયિક કેવી રીતે બિહેવ કરવું એ આપણા હાથમાં જરાય નથી, પણ આપણું પ્રકૃતિના ડિસ્ચાર્જ ભાગમાં આપણે એને ઓબ્ઝર્વ કરીને એને સમજાવી, ઠપકાવી, વાળી તો શકાય જ છે ટુ ધ એક્સટેન્ટ પોસિબલ. પછી નાચવી એ વાત જુદી છે, જબરજસ્ત ખોટ હોય તો. કરેક્ટ. ઓકે. હા, એટલે એમાં તો શક્તિ જ માંગવાની, ભાવના કરવાની, દ્રઢ નિશ્ચય કરવાનો તો બધું થાય. અને તને બહુ આમ એક ઓફ ધી કફ ઓલું કહું, હવે તું જે કહે છે મારા પોતા માટે મારે અમુક વસ્તુ થાય છે, નથી થતું, હવે જે વસ્તુ નથી થતી એના માટે રિવોર્ડ રાખ્યો હોય, તું આ કરીશ તને 10,000 રૂપીસ મળશે. હા, પછી થશે કે નહીં થાય? થશે. કેમ થશે? ત્યારે રીઝન કેવી રીતના આવી જશે બધા?
હા મોટિવેટિંગ ફેક્ટર આવી જાય છે. See, there is a lack of motivation somewhere. આ તો one of the causes કહું છું. બરાબર. One of the- હા એટલે તમે નક્કી કરો આ રસ્તો નથી મળતો, રસ્તો બતાવો ને તો એ કુદરત રસ્તો બી બતાવશે. કરેક્ટ. ઓકે. હા, if you associate overriding importance, જે વસ્તુનું મહત્વ આપણા માટે હોય ને એના માટે ટાઈમ મળે ને મળે. The question is you have to increase the importance in your નજર. આપણી નજરમાં એનું મહત્વ વધારવાનું છે. બરાબર. તારા પર્સનલ એક્ટિવિટી એજન્ડા માટે વાત કરે છે એટલે. હા, ઓકે, ચાલો. હા, તો personal હવે activity. આપણે 2-4 મિનિટ છે તો wrap up, Puliranji, Deepakanji, do we want to continue this or Mahatma, what do you feel? મહાત્માઓનો કઈ ફીડબેક આપજો. કારણ કે આમાં શું છે કે આપણે વાંચ્યું અને ઘણા બધા ટોપિક્સ કવર કર્યા છે એટલે હવે એનું યુટિલાઇઝેશન કેટલું થાય છે કે નથી થવું એ બહુ જોવું જરૂરી છે. સો યુટિલાઇઝેશન થતું હોય તો વેરી નાઇસ, ના થતું હોય તો ક્વેશ્ચન્સ રાખો. સો વી હેવ વન ઓપ્શન ઓફ કન્ટિન્યુઇંગ વન મોર વીક, નહીતર પછી આપણે બીજું લઈ શકીએ છીએ. દીપકાને એમાં કઈ સજેશન કરવું હોય તો વિચારીએ આપણે. હા. Yeah. One thought just came my mind. Okay, we had these 3 good example questions. So if we can pursue in that line, Gina, Pooja had all of stuff, practical stuff, and then Share and Jinal, they took a project and they worked on that. If somebody can just take a project and work on that and tell us, that would be also good. હા, ઇટ્સ અ ગુડ સજેશન. એટલે કે ભાઈ શુદ્ધાત્મા જોવામાં એને ક્યાં અડચણ આવી અને પૂજાએ કીધું આ વ્યવસ્થિત છે, મારું ડિસ્ચાર્જ છે, નિશ્ચય છે, એમાં ક્યાં અડચણ આવી, જીનાલે લગામ છોડી દો. અને આઈ થિંક બધા એ જ કરવાનું છે. આ બધું જીવનમાં 5 આજ્ઞા કે આ બધું જે અથડામણ ટાળો બધું ટોપિક્સ કવર થાય છે એવી આમ હાર્ડકોર આમ અપ્લાય કરો એટલે પુરુષાર્થ કરો અને એમાં બ્લોક્સ આવે તો એ ડિસ્કસ કરીશું તો શું થશે કે આજના 3 જે ટોપિક ડિસ્કસ છે બહુ પ્રેક્ટિકલ હતા અને બહુ યુઝફુલ છે. ઇન ફ્યુચર ઓલ્સો બધાને કામ લાગે. ભલે આજે તમે યુ નોટ ફેસિંગ ધ સેમ સિનેરિયો અને એવા આપણી પાસે કલેક્શન ઓફ એક્ઝામ્પલ્સ થશે ને તો તમને અત્યારે અને નેક્સ્ટ જનરેશન નેક્સ્ટ પીપલને બી બહુ હેલ્પ કરે એવું લાગે છે. I think one more week બધા ખાસ પુરુષાર્થ કરજો and come up with such queries જે in turn બધાને હેલ્પ કરે એવું લાગે છે. What do you say, Deepakan? Take a project for that and then experiment with that. Okay. Jai Satchidanand. દરેક જણ પોતાનો પ્રોજેક્ટ દરેક જણ પોતાનો પુરુષાર્થ કરી લો. Right. Yeah. Then it'll be good. Okay. Then we get a lot of varieties. Na? Okay. Deepakan, 3 mantra bola or Jinal, please follow. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરીયાણમ. નમો આયરીયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉવઝાયાનમ. નમો લોએ સવ સાહુણમ. નમો લોએ સવ સાહુનમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચ નમુક્કારો. સવ પાવક પ્રણાસણો. સૌ પાવ પણાસનો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાણમ ચ સવ્યેસિં. પરમં હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. Okay. Jai Satchidanand. Hey, Jai Akshay and Satchidanand. Hardik, maybe you can talk about take a project. Hardik and Akshay, let's see you two guys come up with something. Okay. Hardik. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Satchidanand. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai તો આજે Satchidanand. હોમવર્ક કરીએ ને આપણે નક્કી કરીએ તો એક મોટિવેટિંગ ફેક્ટર છે કે નેક્સ્ટ વીક આપણે જવાબ આપવાનો છે એટલે I better do something. No, it's a good combination of Hardik and Ashok. હા ને એ લોકો ઓલ્ડ ફ્રેન્ડ્સ બી છે બોલા. એટલા માટે કહ્યું એટલા માટે. મજા આવશે. ચોક્કસ. Okay. Jai Satchidanand. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.